قتل ہو جاتی، دل کو مسجد گئی معراج عمل ہو جاتی، مکے آخر تجھے سجدہ جو نہ کرتے کربلا کانا کعبہ کا بدل ہو جاتی. نعرہ حیدری بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بشیرن المصدد نذیرن المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے سارے. ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی موڑ پر، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی حضر میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی بزم میں، کبھی نہ کبھی رازم میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا. جس انسان کی لوح ضمیر پر یہ تختی دید و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ ہو، وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر ادا کرے. اللہ صلی علی محمد یا بڑی مہربانی، بڑی نوازش. دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ، سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، بانجھ شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ. آپ تمام حضرات کو، حاضرین کو، عزاداروں کو اس فرش عزا پر، اس مجلس عزا میں تشریف آوری کا بصدق محمد و اہل بیت محمد خالق کونین بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. میرے واجب احترام بھائیوں کا یہ تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول ہو. ایک صلوات اتنی بلند پڑھیے جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکے. اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں. کافی عرصے بعد ملتان کی سرزمین پر پڑھنے کا اتفاق ہے، اور یہاں قطن میں مہمان کی حیثیت سے آتا ہی نہیں ہوں. بھائی مہدی عباس لنگا صاحب سے اور ان کے پورے خاندان سے تعلقات یہ ایسے ہیں کہ یہاں میزبان کی حیثیت سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خیرات مجھے باب علم نے دی ہے، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کر سکوں. جی ضرور انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 5 سے 6 بجے کے درمیان میرا وقت بن گیا پڑھنے کا، چونکہ اس کے بعد میں نے ڈیرہ غازی خان میں جو شہداء ہیں ان کی مجلس، ان کے ایصال ثواب کی ہے، تو وہاں پر حاضری دینی ہے. ایک صلوات اتنی بلند پڑھی جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہے.
بس جو جہاں بیٹھا ہے وہیں پہ توجہ کرے گا، اور اگر توجہ مکمل ہوگی تو جو جہاں تک میری آواز سن رہا ہے وہیں سے انشاءاللہ بولے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پہلا جملہ ہے اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا چاہیے۔ پوری کائنات میں 18,000 عالم میں، چرند پرند حیوانات اور نباتات سے ہٹی ہوئی اس دنیا میں، سورج چاند ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں، چہروں کے سمندر میں، انسانوں کے تلاطم میں، جس ایک انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک جائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ، مولا آپ کو زندگی، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیے ہیں، آپ سلامت ہیں۔ جس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر آپ جیے ہیں، آپ سلامت۔ حلیم حلیم، جیو اور سلامت رہو۔ جس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک جائیں اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ مجمع میرے لیے تھوڑا نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہو بہت زیادہ۔ جملہ سنیے گا، دل میں رکھیے گا، وزن کیجئے گا، تولیے گا، دل چاہے تو بولیے گا، دل نہ چاہے تو بے شک خاموش بھی رہیں گے تو دکھ نہیں ہوگا، لیکن چہرے میں پہچان لوں گا کن کے دلوں تک مصرع میرا جملہ پہنچا ہے۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب بھی جو نہیں بولا اس کی مرضی، جاگ کے بیٹھا کرو گا تھوڑا، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیے۔ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو، گھر جا کے سوچے گا، بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیے شرا صاحب، جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ حسین کے دشمن کو صرف طاقت پہ غرور تھا، اسی طاقت کے غرور میں حسین کے سامنے آیا۔ اس ملعون نے کہا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ کائنات کے بادشاہ نے کہا کیا تو جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے؟ جنہیں ذکر سننے کے بولنے کی عادت ہے میں ان سے بسم اللہ، کیا تو جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے؟ جملہ سنیے گا، دل چاہے تو بولیے گا۔ کیوں کروں تیرے ہاتھ پہ بیعت؟ ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھاجن پوری توجہ، ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ، پورے دن کی مجلس سوچ کے تھکن اتر جائے تو مجھے دعا لازمی کرنی ہے۔ ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، حسین تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کے علی بیٹے نے مسکرا کر کہا یاد رکھ تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرا سب کچھ، تیرا سب کچھ یا علی، میں راضی ہوں آپ پہ، تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بیعت نہیں کروں گا۔ اس نے مشیروں کو بلایا، اس نے کہا مجھے باپ نے سمجھایا ضرور تھا، توجہ، شہید کا بیٹا ہوں، نہ ڈر کے کبھی پڑھا ہے نہ پڑھنا سیکھا ہے، جس نے ڈر کے سننا ہو وہ بے شک نہ بولے۔ ملعون کے الفاظ ہے، اس نے کہا مجھے باپ نے کہا تھا ساری دنیا تیری بیعت کر لے، صرف اکیلا حسین نہ کرے، سمجھنا دنیا میں کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ، یا آپ ڈر گئے یا تھکے ہوئے؟ ساری دنیا تیری بیعت کر لے، تنہا حسین نہ کرے۔ جملہ میں نے بڑا قیمتی کہنا ہے، ملتان کا مزاج میں جانتا ہوں، لفظوں سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن جملہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوگا کون کس منزل پہ بیٹھ کے سن رہا ہے۔ ساری دنیا بیعت کر لے، تنہا حسین نہ کرے، سمجھنا کسی نے نہیں کی۔
सारी दुनिया तेरी बैयत ना कर ले, अकेला हुसैन कर ले, समझना पूरी दुनिया ने कर ली। अगर हुसैन तेरी बैयत ना करे, याद रख हर एक से जंग कर लेना, हुसैन से जंग की कोशिश ना करना। जो थक गया है वो ना बोले। अकील मोहसिन नकवी का जुमला जिसके दिल में उतर गया जन्नत तक याद रहेगा। सबसे जंग कर लेना, बड़ा कीमती जुमला कह रहा हूं। हुसैन इब्ने अली से जंग की कोशिश ना करना। इस मलून ने कहा मेरे पास बड़ी ताकत है, क्यों ना जंग करो। कहा अगर तू हार गया तो शिकस्त का एहसास तुझे जीने नहीं देगा, लेकिन अगर तू जीत भी गया तो कयामत तक लानत तुझे नहीं छोड़ेगी। जाग के बैठा करो, मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए सलामत रहे। मैं राजी हूं आप पे, बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत रहे, मौला आपको जिंदगी दे। कहा अगर तू जीत भी गया ताकत के बल पर कयामत तक लानत तुझे नहीं छोड़ेगी। मुशीरों को बुलाया, कोई मशवरा दो, कोई ऐसा मशवरा हुसैन मजबूर हो जाए बैयत करने पर। पहला मुशीर उठा, उसने कहा तेरे पास बड़ी दौलत है, दौलत का लालच दे। वो मुनकिर हुसैन था, फिर भी कहना पड़ा। कहता जानता नहीं वो हसन का भाई है। हाय हाय हाय, जाग के बैठना, जाग के जुमला सुनिएगा। जानता नहीं, जुमला मैंने आप पढ़ना है, जानता नहीं। जो अलम से मुरादे मांगते हो, अगर उनमें से एक भी बंदा नहीं बोलेगा दुख देगा अकील मोहसिन को। वो मुनकिर हुसैन था, फिर भी कहना पड़ा। जानता नहीं वो हसन का भाई है। एक दूसरा मुशीर उठा, कहने लगा ताकत में बड़ी कुव्वत होती है, तेरे पास बड़ी ताकत है, बड़ा लश्कर है, ताकत का मुजाहिरा कर, हुसैन मजबूर हो जाएगा बैयत करने पर। कहता है ख्याल कर, सोच के बात कर। अब्बास ऐसा बहादुर उसका नौकर कहलाता है। तो जियो मुल्तान वाला, मौला आपकी जिंदगी करे। ये लफ्जों की समझ, बिस्मिल्लाह, मौला आपको आबाद रखे। मैं राजी हो गया। कहा जानता नहीं अब्बास जैसा बहादुर उसका नौकर कहलाता है। मेरी इंतहाई कीमती गुफ्तगू है, मैं किसी काबिल नहीं हूं, ना कभी कोई दावा किया है। ये सिर्फ बाबे इल्म की भीख है, खैरात है जो मैं आप में तकसीम कर रहा हूं। एक मुशीर उठा, उसने कहा मेरे पास बड़ा कीमती मशवरा है। इसने कहा क्या? इसने कहा हुसैन से कहे वतन बड़ा प्यारा होता है, या तेरे हाथ में बैयत करे या वतन छोड़े। मलून ने ऐलान किया, हुसैन या मेरे हाथ में बैयत कर, जो जिंदगी में नहीं बोला उसके बोलने की जमानत दे रहा हूं। या मेरे हाथ में बैयत कर या मदीना छोड़, या मेरे हाथ में बैयत कर जो आले मोहम्मद से मोहब्बत रख तो देखना मेरी तरफ, या मेरे हाथ में बैयत कर या मदीना छोड़, या मेरे हाथ में, मैंने पढ़ के चले जाना अगले साल तक, जुमला भूलेगा नहीं। या मेरे हाथ में बैयत कर या मदीना छोड़। अली के अली बेटे के चेहरे पर जलाल आया। जलाल के आलम में हुसैन ने फरमाया, यजीद कहीं तू ये तो नहीं सोचता कि हमारी इज्जत मदीने में रहने की वजह से? याद रख, मदीने की इज्जत हमारी वजह से, हमारी याद रख, मदीने की इज्जत। सारे बोलिएगा पूरी ताकत से, याद याद रख, मदीने की इज्जत। जो इस जुमले पे इस अंदाज से बोले, मैं आपके हक में दुआ कर रहा हूं। मदीने की इज्जत हमारी वजह से। बैयत नहीं करूंगा, मदीना छोड़ दूंगा। जुमला मैंने अब पढ़ा था किबला साहब, ये शबी मेरे सामने है। पूरी जिंदगी इस जुमले पे नाज करूं फिर भी कम है। बैयत नहीं करूंगा, तवज्जो, मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भी हुसैन इब्ने अली हूं। एक वादा करके मदीना छोड़ूंगा। कौन सा वादा? जिसे छोड़ूंगा वो कयामत तक मुनव्वरा कहलाएगा, जिसे बसाऊंगा वो मुअल्ला बन जाएगा। मुल्तान वालों, थकना नहीं अली का वास्ता। जिसे छोड़ूंगा वो कयामत तक मुनव्वरा कहलाएगा, जिसे बसाऊंगा मुअल्ला बन जाएगा। फिर याद रख, मैं भी हुसैन हूं। जिस जमीन को मैंने आबाद किया, फिर उसकी खाक नहीं रहेगी। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे जल्दी है ही नहीं। फिर उसकी खाक नहीं रहेगी शादी, खाक शिफा बन जाएगी। खाक शिफा का एक एक जर्रा। आइए बिस्मिल्लाह, आइए हुजूर। मेरे बिरादर अजीज,
قاضی وسیم عباس صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے قصیدہ خان مصاحب خان ذاکر، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. توجہ قاضی صاحب کی طرف ہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میری طرف سے جملے کو لطف آئے گا. پھر اس خاک کا ایک ایک ذرہ جو خاک شفا بن جائے گی، اس خاک کا ایک ایک ذرہ قیامت تک ستاروں سے زیادہ روشن ہو کر کہکشاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جملہ ایک ہی دہرائے گا. کون سا جملہ؟ کہ غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. جاگنا جاگنا ذرا جاگنا. بسم اللہ. غرور ظلم و ستم کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، غرور ظلم و ستم. بسم اللہ. آپ جیے. اس کا ایک ایک ذرہ قیامت تک ستاروں سے زیادہ روشن ہو کر کہکشاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ہی جملہ دہرائے گا. کون سا؟ غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، بیعت نہ کی. 3 شعبان کو مکہ آئے، 9 ذی الحج تک مکے میں قیام ہے. 9 ذی الحج کو کسی مشیر نے پھر مشورہ دیا، یزید تو جانتا ہے کعبہ اس گھر کو پیارا ہے، اس گھر کو کعبہ پیارا ہے، موقع اچھا ہے، ایک بار اور کر کے دیکھ لے. یزید پھر سامنے آیا، حسین یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ، یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ. جو اس جملے پہ نہیں بولے گا میں سمجھوں گا یا اس کا ذہن حاضر نہیں تھا یا وہ ذکر سننے کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا. جملہ ہی اتنا بڑا ہے، اس پر اتنی داد اور اتنی دعا لے چکا ہوں. اگر کوئی بھی نہیں بولے گا دکھ نہیں ہوگا، سارے اٹھ کے مل کے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ گے، خوشی نہیں ہوگی. لیکن جملہ اگر سنبھال کے رکھ لو گے میں آپ کے حق میں دعا کر دوں گا. یزید سامنے آیا، حسین یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ، یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ. میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو جملہ سن کے خاموش رہ کے عقیل محسن کو دکھا دے. یا میرے ہاتھ پہ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ. علی کے بیٹے کو جلال آیا، آواز آئی مجھے پہچان، میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا ہوں. بیعت نہیں کروں گا، کعبہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. لیکن اگر آج حج کے دن حسین نے کعبہ چھوڑ دیا، پھر یہ حسین کا وعدہ ہے قیامت تک حج کے دن جو بھی کعبے کا طواف کرے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. جو میری قبر پہ آئے گا 70,000 حج کا. جو بیدار بیٹھے ہوئے ہو مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. ایسے ہی بولنا اچھا لگتا ہے. آپ جیئیں. قیامت تک جو کعبہ کا طواف کرے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. جو میری قبر پہ آئے گا 70,000. دیکھیے یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں. کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہو، میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، بات کو ٹھنڈے دل سے سنے، غور کرے. غلط پروپیگنڈے ہوتے ہیں، خام خواہ کی یہ سازشیں لڑانے کی، بہکانے کی کہ 10 محرم کو جلوسوں میں نہ جایا کرو، ماتم نہ کیا کرو، اپنی اپنی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کیا کرو. ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ قرآن پڑھ کے حسین کو بخشا کرو. جتنے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچے گی یا پہنچائی جائے گی، میں ان سے منت کر رہا ہوں ٹھنڈے دل سے غور کریں. کیا کہا جاتا ہے کہ جی ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ 2 نفل پڑھ کے بخش دو، قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو. شرم کرو. قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو. ملتان والوں مجھے لفظ ضائع کرنے کا شوق نہیں ہے. قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو. علی کی عزت کی قسم 71 لاش اٹھانے کے باوجود میں فضائل پڑھ رہا ہوں. لو کے نیزہ پہ سورج کی طرح طلوع ہو کر جو انسان قرآن پڑھ کے یہ بتائے کہ یاد رکھو قرآن میں اور ہم میں اتنا گہرا رشتہ ہے. کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن ہمیں پڑھ لیتا ہے. یہ غلط پروپیگنڈے خام خواہ بکھیرنے کی سازش ہے. اب ایک اور بات سنیے جو کافی عرصے سے میں سننے میں میرے آ رہی ہے. ماتمی نماز نہیں پڑھتے، نمازی ماتم نہیں کرتے. یہ کہاں کا پروپیگنڈا ہے؟ جو ماتمی ہے اس کے ذہن میں حسین کا آخری سجدہ ہے.
यार हैरत की बात देखिए, बेशुमार तवज्जो मेरी जानिब, वरना हुसैन इस्लाम है, इस्लाम हुसैन है। ये एक अलहदा बात है कि एक दिन इस्लाम ने पूछ लिया, मौला आपका क्या मर्तबा है, मेरा क्या रुतबा है। कायनात के बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, याद रख तू अमानत है, मैं अमीन हूं। जो नहीं बोले हो बात समझ में नहीं आई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, याद रख तू अमानत है। शाह साहब, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए, तू अमानत है, मैं अमीन हूं। मौला आप में और मुझ में क्या फर्क है। फरमाया, याद रख तू महफूज है, मैं मुहाफिज हूं। तू मिल्कियत है, मैं मालिक हूं। तू विरासत है, मैं वारिस हूं। मौला को दलील भी है कि मैं हुसैन कह रहा हूं। मौला मुझे आप पे यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर कोई मुनसिफ होता, मुनसिफ भी करता, तो तारीख में यह बात रकम हो जाती। हुसैन बादशाह ने कहा, ठीक है, जो मुनसिफ तुझे पसंद हो। इस्लाम ने कहा, ठीक है, इस वक्त कायनात में सबसे बड़ा मुनसिफ तेरा नाना मोहम्मद है। हुसैन बादशाह ने कहा, ठीक है, अभी चलते नाना से पूछ लेते तेरा क्या मर्तबा है, मेरा क्या रुतबा है। इस्लाम ने कहा, हुसैन बादशाह देखिए ना, इस वक्त रात का वक्त है, आपका नाना महल आराम होगा, मैं जाऊंगा, जगाऊंगा, हो सकता है आपका नाना नाराज हो जाए। हुसैन मुस्कुरा के कहते, यही तो फर्क है। हाय हाय हाय, यही तो फर्क है। चल ठीक है, वक्त तेरी मर्जी का, मकाम तेरी मर्जी का, मुनसिफ तेरी मर्जी का। मुख्तसर कर दिया मैंने बयान को, अली की इज्जत की कसम। इस्लाम ने कहा, ठीक है, बादशाह सुबह होगी, आपका नाना मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, वहां चल के पूछ लेंगे आपका क्या मर्तबा है, मेरा क्या रुतबा है। रात हुई, इस्लाम सो गया, हुसैन नहीं सोया। सुबह हुई, बेदार ज़मीर हुसैन ने सोए हुए इस्लाम को जगाया। थक गए आप। जो इस्लाम को बचाता है वही इस्लाम को जगाता है। सुबह हुई, इस्लाम को जगाया, इस्लाम जाग, फैसले की घड़ी करीब है। दोनों घर से बाहर आए, कहां पहुंचे, मस्जिद के दरवाजे पर। इस्लाम मस्जिद में, हुसैन दरवाजे पर रुक गए। कायनात के पैगंबर की नमाज शुरू हुई, कायनात का मोहम्मद कयाम में गया। हुसैन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कायनात का पैगंबर रकू में आया, हुसैन की जुबान से निकला, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। इधर कायनात का मोहम्मद सजदे में गया, उधर हुसैन दौड़ के अपनी हकीकी मसनद नाना की पुश्त पे आगे बैठा। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो, जितने साहिबान बैठे हुए, नाना की पुश्त पे आगे सवार हुआ। कायनात के पैगंबर ने तस्बीह पढ़नी शुरू की। मेरी सारी पढ़ाई एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। बड़े से बड़ा नमाजी हो, वाजिब नमाज के वाजिब सजदे में, बड़े से बड़ी मस्जिद क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नमाजी क्यों ना हो, किसी मौलवी के सर पे रख के कुरान रख के ये पूछ लीजिएगा बात जो मैं करने लगा हूं। बड़े से बड़ा नमाजी हो, बड़े से बड़ी मस्जिद हो, बड़े से बड़ी नमाज हो, वाजिब नमाज के वाजिब सजदे में ज्यादा से ज्यादा मर्तबा, 7 मर्तबा कोई नमाजी, बड़े से बड़ा नमाजी भी 7 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ सकता है। जाओ उलमा से पूछ के देख लेना, पुश्त पे हुसैन है, सजदे में मोहम्मद है। कायनात के मोहम्मद ने तस्बीह शुरू की, पहली मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, महसूस हुआ पुश्त पे कोई है। दूसरी मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। मैं देखना चाहता हूं मुल्तान वाले इस जुमले की कीमत क्या देते हो, मैं देखना चाहता हूं आप सुनते कैसे और मैं समझाता कैसे हो। दूसरी मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, खुशबू आई हुसैन है। तीसरी मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सोचा वारिस शरीयत है, खुद ही उतर जाएगा। चौथी मर्तबा पढ़ा, हुसैन नहीं उतरे। 5वीं मर्तबा पढ़ा, हुसैन नहीं उतरे। 6ठी मर्तबा पढ़ा, हुसैन नहीं उतरा। 7 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ने के बाद इधर मोहम्मद ने इरादा किया कि सजदे से सर उठाओ। उधर आसमानों पर आवाज आई, जिब्राइल जल्दी जा, हुसैन है, यूसुफ नहीं। मर्जी है आपकी, मौला आपको जिंदगी दे। जिब्राइल जल्दी जा, आप जिए, आप सलामत रहे, जिंदगी हो, जल्दी जा, हुसैन है। जल्दी
यूसुफ नहीं, जिब्राइल नाज़िल हुआ, या रसूलुल्लाह, अल्लाह बाद अज़ दरूद सलाम कह रहा है, जब तक हुसैन बैठा है तस्बीह पढ़ता रहे, सजदे से सर ना उठा, तस्बीह पढ़ता रहे, सजदे से सर ना उठा। पैगंबर था, अपने अल्लाह से हम कलाम हुआ, बारी लाहा तू वही अल्लाह है, मैं वही मोहम्मद हूं, रातों को इबादत तवील करता हूं, तू खुद कहता है इबादत तवील ना किया कर, तेरे पैरों पे वर्म आ जाते हैं, आज वही मोहम्मद हूं, मैं सजदे में हूं, पुश्त पे हुसैन है, तू कह रहा है तस्बीह पढ़ता रहे, सजदा तवील कर, तस्बीह पढ़ता रहे, सजदा तवील कर। मुल्तान है, पता नहीं क्या कीमत दोगे आप, कीमत तो हुसैन बादशाह से लेनी है, दाद और दुआ हक बने तो फिर बखल ना कीजिएगा, तस्बीह पढ़ता रहे, सजदा तवील कर। बहुत बड़ा कसीदा खान मेरे पास बैठा हुआ है, बहुत बड़ा शायर भी है, उसकी नाज़ ये 4 मिसरे करना चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद से तस्बीह पढ़ता रहे, सजदा तवील कर। आखिर मोहम्मद ने पूछ लिया, बारिलाह आज राज क्या है, आज क्यों तस्बीह पढ़ता रहूं, आज क्यों सजदा तवील करूं। आवाज परवरदिगार, मैं चाहता हूं असूल असल से कुछ आशना तो हो जाए। सब पूरी तवज्जो, क्या कहा परवरदिगार ने, मैं फिर पढ़ देता हूं, बिस्मिल्लाह, नौकर जिंदगी हो। याद रखिएगा, जितने भी इस वक्त अज़ादार बैठे हुए हो, मेरी बात की गवाही देते हुए, जिसका दिल चाहे बोले, कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं अकीदे वाला सैयद हूं, मैंने हमेशा वही लिखा है जो दिल ने माना है और उसे पढ़ने में कभी दरेग नहीं किया। क्या कहा अल्लाह ने कि मैं चाहता हूं असूल असल से कुछ आशना तो हो जाए। पूरे दिन की मजलिस एक तरफ, मैं सैयद वादा करके चैलेंज कर रहा हूं, मिंबर हुसैन से मिलने वाली खैरात पर दावा है, यकीन जानिए पूरे दिन की मजलिस एक तरफ, चौथा मिसरा अगर दिल में उतरा, नारा यहां मुल्तान से लेकर अगर नजफ तक ना पहुंचा, मांगी हुई खैरात पे अकील मोहसिन ने नाज करना ही छोड़ देना है। क्या कहा अल्लाह ने कि मैं चाहता हूं असूल असल से कुछ आशना तो हो जाए। बारिला वो कैसे, असूल असल से कुछ आशना तो हो जाए। है कौन राज़े रज़ा, फैसला तो हो जाए। है कौन राज़े रज़ा, तवज्जो, है कौन राज़े रज़ा, कैसा फैसला है, कौन राज़े रज़ा, फैसला तो हो जाए। कहा खुदा ने मोहम्मद तवील कर सजदा, नमाज इश्क हुसैनी अदा तो हो जाए। अरे जियो, देर तक जियो, आबाद रहो, जिंदगी हो आपकी, आप जिए, आप सलामत रहे। मैं नौकर हूं आपका, बिस्मिल्लाह। या अली, या अली, या अली। असूल असल से कुछ आशना तो हो जाए। है कौन राज़े रज़ा, फैसला तो हो जाए। कहा खुदा ने मोहम्मद तवील कर सजदा, नमाज इश्क हुसैनी। ना टकराया करो नमाज को हुसैन के साथ, ना गलत प्रोपेगेंडा किया करो। मक्का छोड़ दिया हुसैन ने, बैअत ना की, काबा छोड़ दिया, बैअत ना की, मगर ये कह के चले कि आज के बाद जो भी कयामत तक हज के दिन काबे का तवाफ करेगा उसे 1 हज का सवाब मिलेगा। जो मेरी कब्र पे आएगा 70,000 हज का सवाब पाएगा। और जब मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे अज़ादार, मेरे मोमिन मेरी कब्र का तवाफ करते हुए हुसैन या जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद का नारा बुलंद करेंगे, मलाइका तक आवाज पहुंचेगी। मलाइका को भी तस्बीह छोड़कर यह कहना पड़ेगा कि गरूर जुल्म और सितम का मिटा गया है हुसैन। थकना नहीं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, यकीन जानिए मैंने अपनी नौकरी तमाम की। क्या कहा हुसैन ने, गरूर जुल्म और सितम का मिटा गया है हुसैन। हुसैन ने काबा छोड़ दिया, 2 मुहर्रम को करबला आ गए, खैमे कहां लगाए, फुरात के किनारे पर। मैं फिर एक जुमला कह रहा हूं, मेरी सारी पढ़ाई एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ, इन अलमों को गवाह करके कह रहा हूं, ये मुझे गाजी अब्बास ने भीख में दिया है। फुरात के किनारे पे खैमे लगे, यजीद को फिर मौका मिला। किसी मुशीर ने कहा पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है, आज हुसैन को एक ऐसा मौका फराहम कर, एक ऐसा वार कर कि हुसैन मजबूर हो जाए बैयत करने के लिए। यजीद फिर सामने आया, हुसैन बादशाह से कहा जब फुरात से खैमे हटा। मेरी सारी पढ़ाई एक तरफ मुल्तान वालों, ये एक जुमला एक तरफ जो मैंने भीख में मांगा हुआ है मौला अब्बास से, और
वही आपके सपोर्ट करने लगा हूं। दिल पे लिख लीजिएगा, पूरी जिंदगी भूलेगा ही नहीं। ये मुझ सैयदजादे का वादा है। हुसैन बादशाह से यजीद ने कहा, या फुरात के किनारे से खैमे हटा, या मेरे हाथ पे बैयत कर, या दरिया से खैमे हटा, या मेरे हाथ पे बैयत कर। अली के बेटे को जलाल आया। साकी कौसर के बेटे ने कहा, खयाम हटा लूंगा, बैयत नहीं करूंगा, लेकिन एक वादा करके खैमे हटाऊंगा। याद रख, अगर आज दरिया से हुसैन ने खैमे हटाए, फिर कयामत तक जो भी बाज़मीर और गैरतमंद जब भी पानी पिएगा, मुझ पर दरूद भेजेगा, तुझ पर लानत। मुझ पर दरूद, तुझ पे लानत। याद याद, आप जिए, आप सलामत रहे, मुझ पे दरूद भेजेगा, नौकर हूं आपका, तुझ पे लानत भेजेगा। और ये भी याद रख, कयामत तक बरसने वाले बादल से एक एक बरसती हुई पानी की बूंद, करवटें लेता हुआ दरिया, दरिया की एक एक मौज, समंदरों का शोर, अगर तू सुन सके तो सुन लेना, वो शोर भी यही दोहराएगा कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। अगर आप थके नहीं है तो 2-4 मिनट मेरी तरफ देखिएगा। गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। हुसैन ने खैमे हटा लिए, बैयत न की। 10 मुहर्रम का दिन आया, जंग का आगाज हुआ। अकबर की आजान से जंग शुरू हुई। अली अकबर की आजान की बाज़गाह शहीद थी कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। 72 नफूस पर मुश्तमिल फौज थी, जिस फौज की मिसाल ना हुसैन से पहले मिलती है ना हुसैन के बाद मिलती है। जिस फौजी को भेजा उसने अलहदा से तारीख रकम की। हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे ज़ईफ़ उल उम्र सहाबी को भेजा। ऐसी लड़ाई हबीब इब्न मज़ाहिर ने की कि हबीब इब्न मज़ाहिर की रीश मुक़द्दस की सफेदी को देखकर दीन की सुबह ने तलू होने के आदाब सीखे। और तलू होती सुबह की एक एक शुआ की एक एक झकने वाला रंग यही कह रहा था कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन, मिटा गया है हुसैन। 13 साल के शहजादे को जंग का इज़्न दे के भेजा। कासिम ने वो जंग की कि फौज के कदम उखड़ गए। कब्र हसन से आवाज आई, गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। गरूर जुल्म सितम का, थकिएगा नहीं, गरूर जुल्म सितम, नतीजा दे रहा हूं पूरी गुफ्तगू का, गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। अब्बास को लड़ने की इजाजत ना मिली, अपने बाजुओं को कलम करके करबला की रेत पर अपने खून से तहरीर किया। गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। अली असगर बोल नहीं सकते थे, खामोशी की बाज़गाह शहीद थी कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। करबला के मैदान में एक एक शहीद की गिरती हुई एक एक बूंद की आवाज यही थी कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। हुसैन के सजदे पर जंग का इख्तिताम हुआ। यजीद समझा मैं जीत गया, हुसैन हार गया, लेकिन तारीख ने लिखा कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। फिर कायनात के जर्रे जर्रे से आवाज आई, गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। यजीद परेशान हुआ, उसने कहा जीता मैं था, लेकिन बज़ाहिर मैं जीता था, बातिन में हुसैन जीत गया है। अब ऐसा कोई हीला करो हुसैन की मजलिस से बंद हो जाए, हुसैन का मातम रुक जाए, शबी हाथ रुक जाए, अलम झुक जाए। गाजी अब्बास के अलम की कसम, इसने पैसे की फरावानी बहा दी, फतवा बास खरीदे। इसने कहा जहां मातम देखो वहां फतवा दो, जहां मजलिस देखो वहां फतवा दो, जहां मातमी देखो वहां फतवा दो, जहां जंजीर जनी देखो वहां फतवा दो। अब्बास के आलमों के दरमियान पढ़ रहा हूं, फतवे बढ़ते गए, मजालिस बढ़ती गई, फतवे बढ़ते गए, अज़ादार बढ़ते गए, फतवे बढ़ते गए, अज़ादारी बढ़ती गई, फतवे बढ़ते गए, मातमी बढ़ते गए, फतवे बढ़ते गए, जंजीर जन बढ़ते गए। इसलिए कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जहां मजलिस देखो वहां बम ब्लास्ट करो, जहां मजलिस देखो वहां फायरिंग करो, जहां मातम देखो वहां फायरिंग करो। गाजी अब्बास के आलम की कसम, इधर फायरिंग बढ़ती गई, अज़ादारी बढ़ती गई, बम ब्लास्ट बढ़ते गए, अज़ादारी बढ़ती गई। आज 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद 6 ज़िलहज की रात, 7 ज़िलहज की रात है, 6 ज़िलहज का दिन गुजर चुका है। आज भी सफदर लॉज में बैठे हुए मोमिनीन गवाह है और इस बात पर शाहिद है कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। जागिएगा, गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। किसी एक मवाली का भी हाथ अगर बुलंद होने से रह गया, मांगी हुई खैरात पे नाज करना ही छोड़ देना। कहना क्या चाहता हूं कि गरूर जुल्म सितम का मिटा गया है हुसैन। बका को ज़रबे फना से बचा गया है हुसैन। यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम कि तन्हा कैसे जमाने पे छा गया। जियो
زندگی ہو آپ کی، آپ جیے، آپ سلامت رہے، دیر تک جیے. نوکر نوکر علی علی علی. آپ جیے. بسم اللہ. کیا آپ نے غور نہیں کیا ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے؟ تھک گئے ہو تو نہ بولنا. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. کٹ گیا سر بیان جاری ہے. ملتان ہے یہاں پہ لفظ نہیں سنے جائیں گے تو کہاں سنے جائیں گے؟ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. معجزہ ہے نا. کٹ گیا سر، کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. یار تھکو نہیں ابھی کا واسطہ. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. پھر پڑھ گیا ظلم کے رخ پہ خوف طاری. کٹ گیا سر بیان جاری. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے. چلے متصل شعر سنیے، دل چاہے تو بولیے گا. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. کٹ گیا سر بیان جاری ہے. کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں، مگر ایک شرط ہے. کیا شرط؟ دفن کرنا اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے. نہیں رعایتی داد کبھی لی ہی نہیں ہے. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. بہت بڑا مجمع ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں ولا اوڑھ کے کون بیٹھا ہوا ہے. شعر وہ پڑھنے لگا ہوں، واجب ہے ہر مومن پر جو اس شعر کو سمجھ لے، دل میں جگا دے، وہ اپنے بچوں تک اسے امانت سمجھ کے پہنچائے. ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے. کٹ گیا سر بیان جاری ہے. کٹ گیا سر بیان جاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. صبر اور ظلم کا تقابل کیا؟ ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے. لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے. دفن کرنا اسے یزید کے ساتھ، کربلا کی زمین ہماری ہے. کربلا جو امانت آپ کو دے کے جا رہا ہوں سنبھال کے رکھے گا. کربلا کی زمین ہماری ہے. کھول کے کرنا یزید پر لعنت، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے. جیو جیو اور آباد رہو. آپ جیے، آپ سلامت رہیں، زندگی ہو. حلیمہ حلیمہ زندہ ہو. کھول کے کرنا یزید پر لعنت، ہر حسینی کی ذمہ داری. گھر پرندوں کو بھی پیارا ہوتا ہے. امت نے اس وقت وطن چھڑوایا جب پرندے بھی آشیانوں پہ آ جاتے. تجربہ کر کے دیکھ لینا. کسی شاخ پر کسی پرندے کا گھونسلہ ہو نا اور کوئی گھرا دے، جب شام ہوتی ہے نا پرندہ اسی شاخ کے گرد چکر لگا کے اپنی زبان میں کہتا ہے یہاں میرا گھر ہوا کرتا. نہیں سمجھا سکا میں. تاریخوں میں ایک واقعہ ملتا ہے حسین بادشاہ کے پاس بچپن میں ایک شیر کا بچہ تھا جس
से हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी, उलमा से पूछिएगा। वक्त गुजरता गया, शेर बड़ा होता गया। एक दिन मदीने के कुछ सहाबी, कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर रिसालत में आपके पास आए। सरकार, हम नमाज पे जाते हैं ना, दरवाजे पे ये शेर बैठा होता है। अब ये बड़ा हो गया है, आखिर दरिंदा है, हमला कर सकता है। हमें मालूम है हुसैन को बहुत प्यारा है, लेकिन कोशिश करें हम इसे जंगल में छुड़वा दें। रिसालत में आप घर वापस है, हुसैन को अपनी गोद में बिठाया। हुसैन बेटा, ये शेर तुझे बहुत प्यारा है। कहा नाना? कहा क्यों? कहा ना, ये मेरे कदमों पे सर रख के बैठा रहता है, ये मेरे कदमों पे अपना सजदा करता है। हुसैन, अगर मैं कहूं इसे जंगल में छोड़ा, इनकार तो नहीं करेगा? नहीं नाना, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं आपका बेटा हूं, इनकार नहीं करूंगा। लेकिन नाना, आज की रात की मोहलत दे दे, मैं कल इसे छोड़ आऊंगा। हुसैन, आज रात रख के क्या करेगा? हुसैन रो के कहता, नाना देखे ना, शाम हो रही है, ये किसी के घर छोड़ने का वक्त तो नहीं है। गाजी के अलम को गवाह करके कह रहा हूं, रसूल मुकद्दस रोते रोते इतना रोए कि रीश मुकद्दस भीग गई आंसुओं में। चेहरा चूम के कहता है, नाना अगर आप नाराज होते तो मैं भी छोड़ आता हूं। कहा नहीं हुसैन, रुलाती ये बात है, जो एक जानवर के लिए इतना रो रहा है, अल्लाह जाने 64 पर्दादार को लेके शाम के वक्त मदीना कैसे छोड़ेगा। मौला आपको किसी गम में ना रुलाए। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। 2 जुमले पढ़ने हैं, कोई मजमून नहीं पढ़ना। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। 3 शाबान को हुसैन मक्के आए। 9 ज़िलहज को बांधे हुए एहराम तोड़े। जितने हाजी बैठे हो, मौला आपको दोबारा ले जाए। जो नहीं गया, जब भी जाओ, मेरी तरफ से सैयद की इल्तिजा है, जब भी काबे पर पहली निगाह पड़े, हुसैन को पुरसा दे के कह लेना, मौला हर गुनाहगार आज हज कर रहा है, तेरा अपना मुकद्दर, तू रोती हुई बहनों को लेके हज के दिन यहां से रवाना हुआ था। काबा छोड़ने का हुसैन ने इरादा किया। आखिरी जुमला है, बस आखिरी जुमला, यकीन जानिए मैं अपने वक्त से ज्यादा पढ़ गया, कल इंशाल्लाह तफसील में मसाइल पढ़ूंगा। काबा छोड़ने का हुसैन ने इरादा किया। या काबे में से आवाज आई, मौला हज नहीं पढ़ना? आवाज ही नहीं, काबा तेरा माहौल तब्दील हो गया है, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं अपना काबा खुद बनाऊंगा। काबे से आवाज ही, मौला काबे में बड़ा खर्चा होता है। आवाजी, क्या खर्च होता है? आवाजी, मौला देखना मेरे पास सफा मरवा है, हाजी सफा मरवा में दौड़ते हैं, मेरी इज्जत बढ़ती है। आवाजी, देखा है तेरा सफा मरवा बहुत कम फासले में बनवाया है, मैं 40 मील में बनवाऊंगा। तेरे हाजी खाली हाथ दौड़ते हैं, मैं कभी अकबर की लाश उठा के आऊंगा, कभी कासिम का लाशा उठा के, जिसका सीना दुखता है वो मातम ना करे, लेकिन जिसे हुसैन से मवद्दत है, इस जुमले पे लाजमी हाथ मार के कहना, हुसैन तेरी अपनी गुर्बत, अपना मुकद्दर। आवाजी, कभी अकबर का लाशा होगा, कभी कासिम के टुकड़े होंगे, कभी औन मोहम्मद के लाशे होंगे। आवाजी, मौला सिर्फ सफा मरवा नहीं है, आपने देखा है ना, मेरे पास हजर अस्वद है, हाजी उसे बोसा देते हैं, मेरी इज्जत बढ़ती है। पता नहीं मैं ये जुमला कैसे पढ़ूंगा आजादारों, और आप कैसे सुनेंगे। हुसैन जैसा बहादुर रोते रोते मट्टी पे बैठा। आवाजी, कहा बेशक तेरे पास हजर अस्वद है, लेकिन 11 मुहर्रम को करबला आ जाना, एक मंजर ऐसा बनेगा तेरा हजर अस्वद भूल जाएगा। आवाजी, मौला कौन सा मंजर? आवाजी, जब मेरी लाश पे 3 बहनें इस अंदाज से पत्थर हटा के मेरी कटी हुई गर्दन पे बोसा देंगी, तब तेरे हजर अस्वद का मकाम और होगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शर्म करके बोलो, जिसका कुछ बच गया हो मातम किया करो। हुसैन बादशाह के गम में पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहे कौन मर जाए। गाजी अब्बास कलमों के दरमियान पढ़ रहा हूं। पहला सवाल किया काबे ने कि मेरे पास सफा मरवा है। मौला ने कहा देखा है तेरा सफा मरवा। दूसरा सवाल हजर अस्वद है। तीसरी बात बड़ी अजीब की काबे ने। काबा कहता मौला मेरे काबे पे खिलाफ है, आप जो काबा बनवाएंगे उस पे खिलाफ होगा। आबादी तेरे खिलाफ का तो मुझे इल्म नहीं है, जो मैं काबा बनवाऊंगा मेरी बहन की चादर पे खिलाफ हो, मेरी बहन की चादर का खिलाफ होगा जिनकी छोटी औलाद है। जितने आजादारों की 4-4 साल की बेटियां हैं,
جو میری مائیں بہنیں حسین کے ماتمدار بن کے مجلس میں آئی ہیں، اگر کسی کی آغوش میں 4 سال کی بیٹی ہے، میں سیدزادہ معافی مانگ کے جملہ پڑھ رہا ہوں، آخری جملہ ہے، منبر چھوڑ رہا ہوں۔ کعبے نے پہلا سوال کیا، حسین نے جواب دیا، دوسرا سوال کیا، حسین نے جواب دیا، تیسرا سوال کیا، حسین نے جواب دیا، آخری سوال ایسا تھا کہ کعبے کی زمین بھی ہل گئی، اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ کعبہ کہتا ہے مولا میرے پاس حاجی آتے ہیں، میرا طواف کرتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، مولا جو آپ کعبہ بنوائیں گے اس کا بھی کوئی طواف ہوگا۔ حسین روتے روتے مٹی پہ گر پڑا، آوازی کعبہ دل نہ دکھا، 11 محرم کو آنا کربلا، 10 محرم کا دن ہوگا، میری لاش کو کعبہ سمجھ کے میری 4 سال کی بیٹی طواف کرنے آئے گی، تیرے حاجیوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی اسے تماچا مارے گا، کوئی اسے جھڑکیں دے گا۔ اللہ